सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला राष्ट्रपति निवास विच विकसित ट्यूलिप गार्डन का किया उद्घाटन। हुण सैलानी ते आम लोग भी लै सकणगे ट्यूलिप गार्डन विच बैठण दा आनंद। दिल्ली सरकार ने एक दिन विच कीती 324 प्रिंसीपलों की नियुक्ति। LG विनय कुमार सक्सेना ने की दिल्ली सरकार की शलाघा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्नाटक विच आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के हक विच कढ़िया रोड शो। कहा आम आदमी पार्टी नूं दिता जावे एक मौका। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला नेड़े छाबड़ा विच राष्ट्रपति निवास विच विकसित ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। मशोबरा नेड़े राष्ट्रपति निवास जिस नूं पहलां प्रेजिडेंशियल रिट्रीट वजों जाणिया जांदा सी नूं 23 अप्रैल 2023 तो सैलानियों लई खोल दिता जाएगा। इस नाल सैलानी ते आम लोग इत्थे आके ट्यूलिप गार्डन विच ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दे ट्यूलिप वेख सकणगे। मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास के कंपलैक्स का दौरा किया ते होर फुल्लां ते पौदिਆਂ बारे जानकारी भी हासिल की है। उद्घाटन तो बाद राष्ट्रपति दे नाल राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ते मुख मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि दिल्ली सरकार वालों अज के दिन 324 प्रिंसीपलों की नियुक्ति करना इतिहासिक कदम है। सक्सेना ने दिल्ली के नवनियुक्त सरकारी कर्मियों के नियुक्ति पत्र वंड समारोह में कहा कि पिछले 10 महीने में दिल्ली सरकार ने तकरीबन 15,000 लोगों को स्थायी नौकरी देने में सफलता हासिल की है। इसलिए सारे अधिकारी बधाई के पात्र ने। उन्होंने 1500 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने उत्ते मुबारकबाद देंदे कहा कि इसनूं सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं सगों सौंप पत्र समझ के ईमानदारी नाल लोगों की सेवा करने में संकल्प लिया जाए। उन्हें कहा कि 2010-11 तो इत्थे दे स्कूलों में प्रिंसीपल नियुक्त नहीं किए गए सी, पर हुण इन्हां दी नियुक्ति नाल दिल्ली की सिक्ख्या व्यवस्था नूं बेहतर किया गया, जो इतिहासिक कदम है। उन्हें कहा कि इस तो पहला किसी भी राज्य में एक दिन में इन्ने प्रिंसीपल नियुक्त नहीं किए गए। इस नाल दिल्ली की सिक्ख्या व्यवस्था नूं बेहतर करने में मदद मिलेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि फायर ब्रिगेड विभाग में 500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिता गया है। एक महत्वपूर्ण विभाग है, पर 2014 तो बाद पहली बार इस विच भर्ती की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया। दिल्ली पूसा संस्थान में हो रहे इस प्रोग्राम में पहली बार वो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के मुखिया नाल मौजूद सन। इस कॉन्फ्रेंस में देश में नशीले पदार्थों पर लगाम कसण लई रणनीति तैयार की गई। गृह मंत्री ने इस मौके कहा कि मोदी सरकार नशिਆਂ की लामत को खत्म करने लई वचनबद्ध है। उन्हें कहा कि असीं 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनावांगे। उन्हें भी कहा कि नशिਆਂ विरुद्ध लड़ाई में सारिਆਂ ਨੂੰ एकजुट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज कर्नाटक के अथानी में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के हक में रोड शो कढ़े। इस दौरान लोगों को संबोधन करदे मान ने भाजपा और कांग्रेस उत्ते तिखे शब्दी वार किए। उन्होंने लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील करदे कहा कि झाड़ू का बटन दबाने का मतलब है चंगे भविख और सुनहरी किस्मत लिए बटन दबाना। अथानी में एक वड्डे इकट्ठ को संबोधन करदे मान ने विरोधियों उत्ते शब्दी वार किए। उन्हें कहा कि कांग्रेस को वोट पाने का मतलब है अपनी वोट खराब करना, क्योंकि उन्होंने विधायक हमेशा विकते रहते हैं और भाजपा को वोट पाने का मतलब है अपनी वोट झूठ और जुमले को देना। कर्नाटका विधानसभा 10 मई को चुनाव है। ये चुनाव किसी सरकार बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव आपको सरकार बनाने के लिए का मौका नहीं देगा। इससे पहले बहुत सी सरकारें बनाई आपने, 5 साल उनकी 5 साल उनकी, लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो जहां आम आदमी पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ती है, वहां चुनाव नहीं, वहां किस्मत चमकाने वाला बटन भी ईवीएम मशीन में आता है। झाड़ू का बटन है, झाड़ू का बटन दबाकर जैसे ही झाड़ू का बटन दबाएंगे तो दिल्ली और पंजाब को याद रखना, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट स्कूल से निकालकर
माता पिता जो है अपने बच्चों को सरकारी में दाखिला दिलवा रहे हैं, इतने अच्छे बना दिए सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल बिल्कुल इलाज मुफ्त है। बुखार की गोली से लेकर 40 लाख का 50 लाख का कोई ऑपरेशन है वो मुफ्त होता है, दिल्ली में मुफ्त फ्री होता है। बिजली का बिल नहीं आता दिल्ली में। पंजाब में हमने 1 साल पहले सरकार बनाई, हमने गारंटी दी थी अरविंद केजरीवाल जी के साथ जाके कि हम पंजाब में भी बिजली फ्री कर देंगे। 1 जुलाई से बिजली फ्री कर दी। 83% घरों को, 83% घरों को जीरो बिल आता है पंजाब में, जीरो बिल। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। महज 1 साल दरमियान मुੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 38ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਗਿਆ। 11 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਲਰਾਲ ਘਨੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। देखो जी, सरकार वालों जो है बजट के एलोकेशन की गई थी, एक प्रोसीजर होंगे जो सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी ने ऐलान किया कि 360 करोड़ रुपया जो है वो सालाना असीं देंगे। आई थिंक सीएम वर्ड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ है वो साढ़े सारे वास्ते असीं पाबंद हां। उसमें वो एक स्टेटमेंट है, वो एक डिक्लेरेशन है। इन्हां नूं शायद कोई पेपर उसकी सी या कोई स्कैप्टिसिज्म सी इस बारे, बट जो है वो अज क्लीयर की गई है। बजट के जी एलोकेशन है वो गवर्नर तो जो है अप्रूवल हो चुका है। जोड़ा है वो इन्हों 30 करोड़ रुपया जो है कल खाते में पहुँच भी चुका जी। और हर महीनावार जी है सरकारी 26 तरीक ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ कई डिफरेंट इशू से जिन्होंने एड्रैस करना सीगा। एक इशू जोड़ा सीगा ये ग्रांट वाला सीगा, दूजा जोड़ा है 150 करोड़ का जोड़ा कर्जा चल रहा है, वो वास्ते भी कोई पॉलिसी नीति का जोड़ा है उन्होंने बना के उन्होंने पॉलिसी फ्रेमवर्क के अधीन जोड़ा है उन्होंने भी निपटारा करना है। और भी जोड़ा यूनिवर्सिटी के इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, बड़े इशूज ने जोड़े प्ले कर रहे हैं अज का माहौल यूनिवर्सिटी का। सो सारे एड्रैस करने लिए मैंने ये भी सुझाव दिता कि इनफॉर्मल मीटिंग होंदियां रहनियां चाहिए। वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। तो मैं धन्यवाद करदा स्टूडेंट्स यूनियन का स्टाफ का सारे जिन्होंने साडी गल मन्नी है, विश्वास किया है और धरना जोड़ा है इतों चक रहे हैं। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਤੋਂ 30,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਣਸ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 35,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੰਗ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਨਸਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਲਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਾੜੀ ਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਦੌਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸ਼ਬੀਹੁਲ ਹਸੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 9 ਸਾਥੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। हमारी तरफ से कोई भी गलती हुई, कोई भी हमने मिस वर्ड यूज करे, किसी को किसी की ठेस पहुंची, किसी को हर्ट हुआ, हम उनसे माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि आप लोग मेरे से माफी मांगे, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਨਕ ਲਿਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੌਂਟ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ਦੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਲਿਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਫੌਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਂਟ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 467 ਅੱਖਰਾਂ ਅੰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਂਟ ਹੈ ਅਤੇ 79 ਓਪਨ ਟਾਈਪ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ यूनिवर्सिटी ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈਲਪ ਪਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। मैं डॉक्टर गुरमेल सिंह का धन्यवाद करना क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव सानू सुजैसट किया वो थ्रू अगले कॉन्टैक्ट्स डॉक्टर सी पी कंबोजमा के नाल शुरू हुई बाद अपने संपर्क वीसी साहब नाल करने के बाद अपने एग्रीमेंट होने तो हुई तो सानू मौका मिल गया फाइनेंस करने का। इस तरह के ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ शुरू किया गया और वो नेपरे चाढ़िया गया तो सीपी कंबोज जी की टीम जी उन्होंने बनाई तो जिस तरह ये काम किया उन्होंने मैं बहुत बहुत बधाई देना क्योंकि काम MOU करने सब तो सौखा काम है। काम शुरू करना थोड़ा जहा और औखा है पर काम नूं मुकाउणा सब तो औखा होंदा है। दूसरी गल यह है कि जे कोई भी भाषा च कोई गल कर रहा हो तो मैं वो सुन के याद करनी हो तो मैं दवा दव गुरमुखी च लिख भावें वो तमिल हो भावें वो कन्नड़ा हो भावें वो फ्रेंच हो भावें वो जर्मन हो। क्यों? क्योंकि गुरमुखी लिपि यहो जी है कि ये जो लिख लेगा मुड़ के उस तरह बोल ले। बहुत सारिया लिपियां ये गल है नहीं क्योंकि ये बहुत आधुनिक लिपि है।
और इस ढंग नाल बनाई गई है। पंजाबी च असीं कहने भी हैं भी जो बोलना वो लिखना, जो लिखना वो बोलना, और इस करके ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੌਂਟਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੌਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫੌਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁੜਾਵ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਦਰਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਣਗਾਹੇ ਰਾਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ VC ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਏ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮਮਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਣਗਾਹੇ ਰਾਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ 80 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖੂਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੜ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਅਨਕਾਮਨ ਰੋਡ ਜਾਂ ਅਣਗਾਹੇ ਰਾਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 18 ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਚਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲਿਸਟ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਫੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅਣਗਾਹੇ ਰਾਹ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬੁੱਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਠਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ MOU ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी वास्ते बड़ा ही खुशी वाला दिन है कि अज इस यूनिवर्सिटी जी धन धन श्री गुरु नानक देव जी के नाम के उत्ते उन्होंने 550वें प्रकाश पुरब के उत्ते पंजाब सरकार ने यूनिवर्सिटी स्थापित की सी। और इस यूनिवर्सिटी में एक मकसद ये सीगा कि असी क्योंकि पंजाब की यूनिवर्सिटी है प्रोफैसर पूरन सिंह के मुताबिक पंजाब जूंदा गुरुओं के नाम के उत्ते ते गुरु साहबान की सिक्ख्या वास्ते गुरु साहबान दियां जिहड़ियां सिक्ख्यावां नूं आपां जीवन किवें ढालीए आपां उन्होंने मकसद रखते हुए असी कुछ कार्रवाई की। अज साडे विच गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडी जिहड़े कि लहंगे दे विच कैनेडा दे विच BC दे विच उन्हां दा एक बड़ा इंस्टीट्यूट होने की वड्डी हैगी है और बहुत ही वधिया तरीके नाल सिक्खी प्रचार धर्म बारे पंजाबीयत बारे वो प्रचार कर रहे हैं और उन्हां नाल असी अज MOU साइन कर रहे हैं। और मैनू बड़ी मान है कि उन्होंने जोड़े बोर्ड ऑफ जोड़े गवर्नर्स है डायरैक्टर्स है उन्होंने 5 ऑनरेबल मैंबर्स जोड़े हैं वो अज इत्थे मौजूद है। साडे विच संधू साहब जोड़े कि उत्थों के प्रेजिडेंट भी है चेयरमैन भी है और उन्होंने एक कई पुस्तक लिखियां एक पुस्तक जी खास करके जी मैनू बड़ी सुन के गल करके बहुत अच्छा लग्या कि इन्होंने एक लीह बनाई है एक रस्ता शुरू किया वा कि जिदे विच मतलब अपन एक चानन मुराद तौर पर काम कर रहे हैं और मैं समझदा हाँ कि इस MOU नाल सानू जिहड़े पंजाब दे जिहड़े विद्यार्थी है उन्होंने भी ते जिहड़े उत्थे कैनेडा दे विच साडे जिहड़े परिवार हैगे है या जिहड़ी आपां सिक्खी है ईवन कैनेडा दे वासियों विच भी असी प्रचार कर सकांगे। और असी इस MOU अपना अकैडमिक MOU आपां साइन कीता वा इहदे विच मैनूं लगदा कि असी एक बड़ी गुरु नानक साहब का जिहड़ा वंड छकन का कंसैप्ट सीगा उहनूं अगे लैके चलांगे। मैनूं मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि साडियां दोनों ही विद्यक अदारे जिहड़े गुरु नानक साहब की फिलॉसफी नूं समर्पित ने। 550वें प्रकाश उत्सव से जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट वालों ये अदारा अपनी जगत गुरु नानक देव पंजाब ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैबलिश होया सी इसी तरह असी कैनेडा दे विच दा सुभाविक ही मिलाप हो गया आप कह सकते हैं कि असी भी गुरु नानक साहब नूं ही समर्पित अपना अदारा पहला हिंदुस्तान तो बाहर पंजाब सिख यूनिवर्सिटी होगी जी असी एस्टैबलिश कर रहे हैं। उत्ते 3 पड़ाव होंगे ने यूनिवर्सिटियां दे एस्टैबलिश करने पहले पड़ाव में सानू डिप्लोमा ते सर्टिफिकेट देने की इजाजत मिलती है जी सानू मिल चुकी है ऑलरेडी सरकार वालों असी ऑलरेडी अपने कोर्सेज पढ़ा रहे हैं तो अगले पड़ाव के विच असी अंडर ग्रैजुएट डिग्रीज वास्ते जावांगे फिर फुल फ्लैज्ड यूनिवर्सिटी वास्ते। सो तीनों ही फेजेस जिहड़े टाइमली होने की बड़ी संभावना असी ऑलरेडी उत्ते वर्क कर रहे हैं। असी पंजाबी स्टडीज़ सिख स्टडीज़ डिप्लोमाज गुरमत संगीत के डिप्लोमाज प्लस फ्रंटलाइन मैनेजमेंट के कुछ मैनेजमेंट के डिप्लोमा साढ़े सितंबर में शुरू हो रहे हैं। IT के कोर्स साढ़े अगले साल शुरू हो जाएंगे। सो 60 कोर्सेज पूरे होने से साढ़ा जो प्रॉपर डिग्री का प्रपोजल जी सरकार के कोल जाएगी। सो मेरा बोर्ड साढ़ा मेरे नाल ही सरदार हरप्रीत सिंह जी साढ़े वाइस चेयर भी ने वाइस प्रेजिडेंट ने वो नाल आए हुए ने। गुरजीत कौर जी साढ़े बोर्ड के मैंबर ने वकील ने किते वजों ते नाल टीच भी करते हैं इस खास करके एडमिनिस्ट्रेशन की ते फैकल्टी के नाल जिन्नी भी टैक्नीकल चीज़ां होंदियां ने ये गुरजीत कौर ही हैंडल करते हैं उन्हें चलाते हैं। तो डॉक्टर कमलजीत कौर नाल मेरे नाल सज्जे पासे बैठे ने ये भी साढ़े बोर्ड के मैंबर ने तो इन्हां दी मुख्य जिहड़ी सेवा नाल लगी हुई है एकेडैमिक बोथ कोर्सेज ते रिसर्च पक्षों ये साढ़े एज ए बोर्ड मैंबर सेवा निभा रहे हैं। मैनूं बहुत ही खुशी होर इस अज के मौके पर हो रही है। डॉक्टर कमलजीत सिंह होणां नाल पहलां भी गलबात हुई है तो मैं हुंदिआं ते एक जिहड़ा विचारां राही इंसान एक दूसरे के मन नूं टुंब लैंदा जे और इन्हों के सुभाव ना गल्लां करन दे नाल जब मैं आके मुलाकात 2 दिन पहला भी मेरा इन्होंने मिलिया सी वो तो ही पता चलता कि साड़ी जिहड़ी मैनूं लगदा विचारधारा है गुरु नानक साहब की फिलॉसफी के उत्ते दोनों ही अदारियां नूं चलाउण दी बहुत मेल खांदी है। उहदे हिसाब के उत्ते तुसीं देखोगे दोनों अदारे रल के किस तरह बुलंदियां ते गुरु नानक साहब की फिलॉसफी नूं पहुंचाते हैं। ये भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है तो साडी इंस्टीट्यूट भी ऑनलाइन है तो असीं दोनों अदारे रल के अपने संधि के राही कोर्सेज भी शेयर
करांगे। जो कुछ कोर्सेज ये शेयर करते हैं साडे स्टूडेंट्स नूं पढ़ा सकणगे, साडे कोर्सेज जो चलते हैं अपने इत्थे उन्हां नूं पढ़ा सकणगे। इत्थे उन्हां दोनों विचों दोनों ही इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी फायदा होगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा माता सुंदरी जी कंपलैक्स में स्थित नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुरमत स्टडीज एंड संगीत अकैडमी की नवीं इमारत का नींह पत्थर रखा गया। इस मौके अरदास की गई तो उपरंत कार सेवा शुरू की गई। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका ते जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालों ने दस्सिया कि इस नवीं इमारत की कार सेवा बाबा कश्मीर सिंह जी पूरीवाला वालों की जा रही है। उन्होंने दस्सिया कि इमारत की देख पुरातन विरसे अनुसार होगी। अज पावन पवित्र स्थान धन धन माता सुंदरी जी के पावन स्थान दिल्ली विखे एक गुरमत संगीत विद्यालय का कार सेवा शुरू की गई है, जिहदे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब कालका जी ते जनरल सकत्तर कालों जी अते होर सारे मैंबर साहबान जिहड़े ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अते होर भी संगतां जिहड़ियां ने सारियां इस सेवा के जिहड़े शुरुआत समागम सी इहदे विच सारियां ने शमूलीयत की, हाज़री की आ। नाल ही गुरु घर के वजीर भाई रजिंदर सिंह जी ग्रंथी साहब जिहड़े उन्होंने भी अरदास करके ते ये सेवा की अरदास की ते शुरुआत की गई है। ये सेवा गुरु महाराज की कृपा के नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कार सेवा भूरी वालियां नूं सौंपी गई है। गुरु महाराज कृपा मेहर बख्शिश करनगे, थोड़े ही समय दे विच ये जिहड़ा गुरमत संगीत विद्यालय जिहदी अज सेवा शुरू हुई है ये बन के ते तैयार हो जाएगा तो फिर ये जी संगीत दी जड़ियाँ ने क्लासिस जड़ियाँ ने वो लगे करनियाँ जी छेती ही बन के तैयार हो जाएगा। अज गुरुद्वारा माता सुंदरी विखे जिहड़ा साडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुरमत कॉलेज और संगीत विद्यालय जिथे उत्थे नवी बिल्डिंग नवी उहदे उत्ते सारा सुंदरीकरण किया जाएगा और ये जिहड़ी बिल्डिंग है तकरीबन 40,000 फुट के आस पास बननी है, क्योंकि इसका जिहड़ा एरिया असीं दिता 40 बाय 160 का ये बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी साहब वाले उन्होंने इसकी सेवा शुरू की अज और सारे ने संगती रूप से अरदास करके टक लाया और ये जिहड़ा विद्यालय इनू जिहड़ी नवी शेप दी जा रही है आने वाले समय के विच, क्योंकि बहुत बड़ी लोड़ है कौम दे विच प्रचारकों की और इन्हां प्रचारकों नूं इत्थे लिया के उन्होंने रहन का उन्होंने खान पीन का जितने साल भी इत्थे उन्होंने कोर्स चलेगा इस कोर्स नूं पंजाब की वड्डी यूनीवर्सिटी के नाल टाई अप किया जा रहा और वो कोर्सिस डिग्री वाले जिहड़े होल्डर जिहड़े प्रचारक तैयार होणगे वो इत्थे तकरीबन 100 के आस पास असी हमेशा एक टाइम के उत्ते रखांगे जिन्हां दी रैश का प्रबंध भी किया जाएगा। इत्थे ऑडिटोरीयम भी बनाया जाएगा जिहदे विच सैमीनार्स हो सकन और उन्हां दे क्लासिस का भी जाएगा। उसी तरीके दे नाल जिहड़ा संगीत विद्यालय है जिथे कीर्तन सिखलाई होंदी है उन्होंने भी इसी तरीके नाल बनाया जाएगा कि साड़ी दिल्ली की संगत जिहड़ी अज वंचित है कीर्तन सीखण तो इलाकों च नहीं सीख पाते उन्हां लई असीं भावें फ्री लैन आन जान का उन्होंने प्रोग्राम रखांगे गड्डियां दे उत्ते ताकि उत्थे जिहड़ियां घरां दीयां बीबियां ने साडे बच्चे ने जिहड़े कीर्तन नाल जुड़ना चाहते हैं वो इस विद्यालय आके अपनी गुरमत की ज्ञान लै सकन, गुरमत की पढ़ाई कर सकन और अपने गुरु कीर्तन के नाल गुरु शब्द नाल जुड़ सकन। यह जिहड़ा हीला हुण शुरू किया और मैं सानूं उम्मीद है कि बहुत जल्दी यह बिल्डिंग तैयार होएगी और असी एफ जी आधुनिक तरीके दे नाल जिहड़ी बनाई जाएगी और इहदी जिहड़ी दिख है वो पुरातन उस समय के कल्चर नूं, क्योंकि हेरीटेज बिल्डिंग के रूप में जाके तैयार होनी है और उस तरीके दे नाल इहदी शेप दी जाएगी। उहदे नाल असीं आर्कीटैक्ट सामने बैठ के हुण मीटिंग करके उहनूं फाइनलाइज करांगे। बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले उन्होंने संस्था वालों ये सेवा आरंभ की जानी है और जिन्नी जल्दी तो जल्दी हो सके ये बिल्डिंग तैयार होके इमारत तैयार होके और इत्थे जिहड़ियां सेवावां शुरू होणियां है जिहड़ियां कि अज पंथ की बहुत ही जरूरत है, अज प्रचारकों की जरूरत है, अज कीर्तनियां की जरूरत है और संगत जिहड़ी कीर्तन बच्चे जिहड़े कीर्तन सीखना चाहते बीबियां कीर्तन सीखना चाहदियां उन्हां दी जरूरत है। तो इस करके साडी कोशिश होएगी कि जिन्नी जल्दी तो जल्दी इस जगह के उत्ते ये इमारत मुकम्मल की जाए, क्योंकि पिछले महीने ही हजे इत्थे एक होर इमारत का जिहड़ा नींह पत्थर रखा गया सी जिहड़ा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मचारी उन्हां दी रिहाइश वास्ते उत्ते काम ऑलरेडी शुरू हो चुकिया और बहुत जल्दी वो भी मुकम्मल होएगा, ये भी मुकम्मल होएगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारे अहम उपराले की दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पंजाब आधारित धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन भाई मनजीत सिंह भोमा की अगवाई में नौजवानों को दस्तार सजाने प्रेरित करने का उपराला किया गया।
जिस तहत दस्तार सजाओ ते दस्तार भेंट करो समागम का आयोजन किया गया। इस विच वड्डी गिणती में स्कूली विद्यार्थियों ने शिरकत की ते सिरां उत्ते दस्तारां सजाईयां। इस मौके भोमा ने कहा कि समागम बच्चों को अपने सिद्धांत नाल जोड़न लई कीता गया। अज असीं अपने सत्कारयोग प्रधान सरदार हरमीत सिंह जी कालका, जनरल सकत्तर सरदार जगदीप सिंह जी कालों, उन्हां दे दिशा निर्देशों तहत अज इत्थे दस्तार सजाऊ जिहड़ा वा समागम, दस्तारा भेंट करो समागम जिहड़ा वा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी सराह आ गुरु तेग बहादुर निवास दे विच उत्थे जिहड़ा वा समागम जिहड़ा वा कीता गया वा। ये समागम बच्चों नूं अपने सिद्धांत नाल, धर्म नाल, दस्तार नाल जोड़न दा एक उपराला वा। दूसरी गल है भी जिहड़े साडे बच्चे दस्तारा नहीं बनते, इन्हां बच्चों वाल देख के वो भी बच्चे जिहड़ा वा दस्तारा बन्नणगे। पततपुणे नूं भी जिहड़ी आ ठल पऊगी, नशिਆਂ नूं भी ठल पऊगी। सिख कौम के महान जरनैल सरदार जस्सा सिंह रामगढ़ी का 300 साला जन्म दिहाड़ा शताब्दी नूं समर्पित खालसा फतेह मार्च के स्वागत दी तैयारी नूं लैके गुरुद्वारा श्री दुखनिवारण साहिब विखे साबका कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा, अंतरिक कमेटी मैंबर जथेदार जरनैल सिंह करतारपुर, जथेदार सतविंदर सिंह चौड़ा की अगवाई में शहर दी ਸਿੰਘ सभावां सोसायटियां के अहुदेदार साहबान नाल एकत्रता की गई। साबका कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने कहा कि खालसा फतेह मार्च के रूप में नगर कीर्तन 20 अप्रैल नूं गुरुद्वारा छोटे साहिबजादे फतेह नगर दिल्ली तो आरंभ होगा, जो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ पंजाब में प्रवेश करेगा तो देर रात 21 अप्रैल नूं गुरुद्वारा श्री दुखनिवारण साहिब विखे पहुंचेगा। उन्हें कहा कि पटियाला ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ सोसायटियां के समूह अहुदेदार इसका भरमा स्वागत करनगे। इस मौके होरनां तो इलावा हैड ग्रंथी भाई प्रणाम सिंह, मैनेजर जरनैल सिंह मुक्तसरी, हरविंदरपाल सिंह विंटी तो इलावा ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ सोसायटियां के समूह अहुदेदार मौजूद रहे। गुरु महाराज ने कृपा की है, सच्चे पातशाह ने मेहर की है। 300 साला शताब्दी बाबा जस्सा सिंह रामगढ़ी जिहड़े साडे पंथ के बहुत बड़े जरनैल होए ने, जिन्हां ने दिल्ली का जिहड़ी सिल सी वो भी चक के दरबार साहब लिया के रखती सी। बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने जरनैलों ने कीते सी। अज उन्होंने 300 साला शताब्दी सारी दुनिया के विच मना रहे हैं। ये भी दिल्ली तो नगर कीर्तन चलिया तो 21 तरीक नूं शंभू बार्डर के उत्ते असीं रिसीव करना तो शाम नूं फिर पटियाला शहर च 22 तरीक नूं इस चल के नाभे जाना। उहदे संबंध दे विच, उहदे प्रबंधां दे संबंध दे विच सारी संगत ही आई है, तकरीबन सारा पटियाला शहर आया तो धन्नवाद करते हैं। तो लोगों के विच बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत वड्डियां वड्डियां सारी श्रोमणी कमेटी आई है, साडे धर्म लीडर भी आए ने तो साडे जिहड़ा पंथक जिहड़ा बोर्ड कह दिए पटियाले का वो भी सारा आया। तो जिन्ना धन्नवाद करिए उन्ना थोड़ा, और बहुत खुशियां खेड़न दे नाल ते बहुत बड़े पद्धर ते तुसीं मनाउणा है, ये सारिਆਂ ने फैसला किया। जथेदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जिन्हां दा 300 साला जन्म शताब्दी असीं वड्डी पद्धर ते मना रहे हैं। इस जन्म शताब्दी नूं मुੱਖ रखदਿਆਂ होया खालसा फतेह मार्च दिल्ली तो श्री अकाल तख्त साहब तक 20 अप्रैल तो जो आरंभ होकर 21 अप्रैल नूं पटियाले पहुँच रहा है। पटियाला पहुँचण ते उस नगर कीर्तन के खालसा फतेह मार्च के स्वागत लई ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਖੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਹਨ, ਮੁਖੀ ਜਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ TV ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋਅ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਓ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢੰਡੋਲੀ ਖੁਰਦ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 85ਵੀਂ ਸਨੀ ਉਬਰਾਏ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੈਬ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 85ਵੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 100 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 3-4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10-12% ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ 10-12% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 800, 1000, 1200 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 8-9 ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ 50-60 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਉਹਨੇ 'ਚ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ 9-10 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ 100 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ 100 ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ, 100 ਹੀ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ, ਐਕਸਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾ ਦਿਓ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ TDS ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ 2-2 ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, 2-2 ਗੁਰਪੁਰਬ ਔਰ ਹੁਣ 2-2 ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ 2-2 ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਮਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੱਢਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਪੰਡਾਲ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤਦ ਇਹ ਸਪੀਚਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸੋਹੀਨ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਢਾਡੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 100 ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਿਆਨ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਏ, ਮਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨਕਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਲਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਹਰੀਨਗਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ
ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਸੀ ਕਿ 2-2 ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, 2-2 ਗੁਰਪੁਰਬ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਗਮ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਖਾਲੀ ਪੰਡਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਕਦੋਂ? 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2024 ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪਿੱਠੂ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਬੈਂਗਣ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਤਾ ਸੀ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 2 ਪਿਸਤੌਲਾਂ, 5 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਪੁਲਿਸ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਧਿਆਨਪੁਰ ਕੋਟਲੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੱਲਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੈਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ 5 ਰਾਉਂਡ, ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਅੱਡਾ ਚੌਲਾਂਗ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਡਾ ਚੌਲਾਂਗ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟਿਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।